second module of analog circuits, that is BJT amplifiers. So in this chapter, the first thing we are going to learn is about the classification of amplifiers. In this chapter we will be dealing with RC coupled amplifier in common emitter configuration, the need of various components and design, the concept of AC load lines, voltage gain and frequency response, small signal analysis of common emitter configuration using small signal hybrid PI model for mid frequency and low frequency. In that we will give importance to gain, input and output impedance. And next topic, high frequency equivalent circuit of BJT, Miller effect, analysis of high frequency response of CE amplifiers. These are the topics we are going to cover in this module. So before that, let me explain to you the basic classification of amplifiers. Coming to the basic classification of amplifiers, first classification, it's based on the transistor configuration. Common emitter amplifier, common base amplifier and common collector amplifier. Based on the transistor configuration, it's classified into three. Based on the active device used, we can use BJTs, FETs, etc. in amplifiers. When BJTs, bipolar junction transistors, are used as the active device in the amplifier, it's called a BJT amplifier. And when field effect transistors, what are the field effect transistors? Field effect transistors are junction field effect transistors known as JFETs and MOSFETs, metal oxide semiconductor transistors known as MOSFETs. Metal oxide semiconductor field effect transistor, junction field effect transistors and MOSFETs. Okay. According to the active device used, it is classified into BJT amplifiers and FET amplifiers. On the basis of the output, they are classified into voltage amplifiers and power amplifiers. Based on the frequency range, they are classified into DC, audio frequency and radio frequency amplifiers. DC frequency ranges from 0 to 10 Hz and it's a very low frequency. And audio frequency is from 20 to 20 kHz. And radio frequency from few kilohertz to 100 MHz. Based on the input, they are classified into small signal and large signal amplifiers. And based on the number of stages, they are classified into single stage and multi-stage amplifiers. And again, multi-stage amplifiers on the basis of the coupling method, that is, there will be multi-stage amplifier means if there is an amplifier, then the output is connected to the next amplifier and the output of next amplifier to another amplifier to get better amplification. Likewise, but they will be using coupling methods here. Okay, or they will be RC coupled or transformer coupled, LC coupled or direct coupled. On the basis of the coupling method, they are classified into RC coupled, transformer coupled, LC coupled and direct coupled. Next classification is on the basis of mode of operation. They are classified into class A, class B, class AB and class C amplifiers. On the basis of bandwidth, they are classified into narrow bandwidth amplifiers and wide bandwidth amplifiers. So here we have seen 8 different classifications of amplifiers. Now we will see in detail about RC coupled amplifier. RC coupled amplifier. This is the circuit diagram for an RC coupled amplifier. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ DC അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നമ്മൾ RC coupled amplifier. ഇതൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. നമ്മളിവിടെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ C1 എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം C1 and C2. C1 and
C2. Okay. C ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് കപ്പാസിറ്റർ തന്നെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു സാധനം പഠിക്കുന്നുണ്ട്, CE. അപ്പം ഇത് കോമൺ എന്ത് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്? കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അല്ലെ. ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബേസ്, ഔട്ട്പുട്ട് കളക്ടർ, ബേസ് ആണ്, എമിറ്റർ ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കാണാം, R1, R2 ആൻഡ് RE ആൻഡ് RC, 4 റെസിസ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആ 4 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 2 കപ്പാസിറ്റർ C1 ആൻഡ് C2. C1 and C2 are called the coupling capacitors or blocking capacitors. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ കപ്പാസിറ്ററും കൂടി കാണാം, CE. Then this capacitor is called as the bypass capacitor. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. R1 and R2 എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Voltage, they are voltage divider resistors. R1 and R2 are the voltage divider resistors. If we apply an AC signal at the input, നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു AC signal apply ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will get an amplified output which is 180 degree out of phase. നമുക്ക് ഇതൊരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് പീക്ക് ഇതാണ്, നെഗറ്റീവ് പീക്ക് ഇതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ 180 ഡിഗ്രി ഷിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് RC കപ്പിളിന്റെ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. If we need to study the function of each component in the circuit, നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. R1 and R2 എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞു. ഇനി RE എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ സ്റ്റെബിലൈസർ റെസിസ്റ്റർ ആണ്. തെർമൽ സ്റ്റെബിലൈസർ റെസിസ്റ്റർ. സോ നമുക്ക് ഈ R1, R2 ആൻഡ് RE 3 എണ്ണം കൂടി ചേരുന്നത് ഫോം ദ ബയാസിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സർക്യൂട്ട്. അതൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. R1, R2 and RE form the biasing and stabilization circuit. ഇനി ഈ വോൾട്ടേജ് across the R2 will provide feedback, forward bias to the transistor. R2 across the resistor will provide forward bias to the transistor, and RE is used for thermal stabilization. നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റർ C1 യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, it is used to couple the signal, input signal to the transistor base. Also, it blocks the DC from input to reach the base. Input capacitor C1 is used to couple the input to reach the base. Also, it blocks the DC from input to reach the base. ഇൻപുട്ടിൽ നിന്നുള്ള DC ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, ഇൻപുട്ടിനെ ബേസിൽ എത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം DC ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു C1 കപ്പാസിറ്റർ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചു. ഈ C1 കപ്പാസിറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻപുട്ടിന് ഒരു സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും. ഈ ഒരു സോഴ്സിന് ഒരു സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും. ഈ ഒരു സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ R2നെ എഫക്ട് ചെയ്യുകയും ഇവിടുത്തെ ബയാസിംഗ് മൊത്തത്തിൽ മാറുകയും ചെയ്യും. അതാണ് C1 എന്ന കപ്പാസിറ്റർ ഇല്ലെങ്കിലുള്ള കുഴപ്പം. This capacitor passes only AC and therefore it is called blocking capacitor. അടുത്തത് C2 എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിലെ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വേറെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻപുട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഇത്
ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു C2ന്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കാസ്കേഡിംഗ് ഓഫ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ്. നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ C2നെ ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റേജ് നമുക്ക് കാസ്കേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ ഗെയിൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയറും കൂടി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിൻ നമുക്ക് വീണ്ടും കൂട്ടാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് DC ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും C2 യൂസ് ചെയ്യും. ഓൾസോ ടു ബ്ലോക്ക് DC ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നോക്കാനുള്ള കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് CE. CE is known as the bypass capacitor. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മളൊരു AC സിഗ്നൽ, ചെറിയ AC സിഗ്നൽ കൊടുത്തു. അപ്പം ഇവിടെ ഈ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു AC സിഗ്നൽ മാത്രമേ അകത്തോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. അതായത് ബേസിലോട്ട് പോകുന്ന AC കറണ്ട് മാത്രമേ അകത്തോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ബയാസിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു VCC ബയാസിംഗ് ഇവിടെ R1 R2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വോൾട്ടേജസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു DC വോൾട്ടേജ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള കറണ്ട് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു DC വാല്യൂ കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. അതായത് AC-നെ സ്മോൾ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടും DC-നെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടുമാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു DC കറണ്ടും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കളക്ടറിലും എമിറ്ററിലും, അത് നമുക്ക് എമിറ്ററിൽ എഴുതാം. എമിറ്ററിലും നമുക്ക് DC പ്ലസ് AC കറണ്ട് വരും. നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. എമിറ്ററിലെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് IE പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ IE. നമ്മുടെ AC സിഗ്നലിന്റെ കറണ്ടും പിന്നെ ഈ ബയാസിംഗ് കാരണമുള്ള DCയുടെ എഫക്റ്റും കാരണം AC കറണ്ടും DC കറണ്ടും എമിറ്ററിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടറിലും IC പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ IC. അപ്പം ഈ AC വാല്യൂ ഓഫ് IE-നെ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ബൈപാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കപ്പാസിറ്റർ, ഈ CE എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഉപയോഗമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. CE എന്ന് പറയുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ IE, അതായത് AC വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് എമിറ്റർ കറന്റിനെ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ബൈപാസ് ചെയ്ത് കളയണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു CE കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും ഉണ്ടാവും. ഈ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കാരണം, അതായത് ഈ ഒരു AC സിഗ്നൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വരും. ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കുറയും. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഔട്ട്പുട്ടിലെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കുറയും. ഓക്കെ, 180 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫേസ് ആണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. ഇവിടെ വരുന്ന ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കുറഞ്ഞു പോകും.